व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साड़ी अगली ईमेल आई है वीर अमनजीत सिंह जी दी ये लिखते हैं डॉक्टर साहब अमनजीत सिंह ये लिखते हैं डॉक्टर साहब बीबी नीलम कौर जी नूं निमरता सहित वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब आप जी की जानकारी नूं मेरा सलाम। आप जी ने कहा सी कि जो कुछ भी मोरक्को तो लैके मिडल ईस्ट विच होएगा उसका असर वाघा बार्डर तक होवेगा। अज पाकिस्तान में जो हो रहा है 14 अगस्त तक होवेगा बहुत ही पेचीदा मसला है। अज रातों ही डॉक्टर कादरी दे जिन्ने भी कारकुन हैं उन्हां दी फड़ोफड़ी शुरू हो गई है। हज़ारां दो पहियां वाहनां ते बसां वगैरह फड़ लए गए हैं तां कि 10 तरीक नूं होण वाले जलसे नूं रोकिया जा सके। डॉक्टर कादरी ते इमरान खान ते चौधरी ब्रदर्स भी इकट्ठे हैं। बेशक इन्हां विच थोड़े बहुते मतभेद हैं पर इन्हां दा निशाना एक है। पंजाब दा चप्पा चप्पा पुलिस ने मल्लिया होया है। इसका आने वाले दिनों में की असर होवेगा कि मियाँ साहब की हुकूमत जांदी लगेगी। इस्लामाबाद नूं भी आर्मी के हवाले किया होया है अते जिथों तक मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ अस्तीफा नहीं देंगे। जे नहीं देंगे फिर की होवेगा। थोड़ा इस बारे की ख्याल है? असीं अरदास करते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक रहे, बेगुनाहां दा खून ना डुले ते अमन ही रहे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब वीर अमनजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये ईमेल कई दिन पहला दी आई हुई है जी। असी घट्टो घट्ट 14 अगस्त तो पहला जरूर जवाब दे दिता है क्योंकि कल 14 अगस्त पाकिस्तान का फाउंडिंग डे है। भारत दे विच 15 अगस्त है जी। एक दिन पहला गुड़ पिछड़ करके आज़ादी ऐलानी गई और ये जोड़े प्रोटेस्ट पाकिस्तान की आज़ादी दिवस के मौके 14 अगस्त नूं ऐलाने हुए ने इन्हां दे विच तीनों ही मुख धिरां जिन्हां दा उन्होंने जिक्र किया है। डॉक्टर कादरी जिहड़े कैनेडा के सिटीजन ने बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर ने तो ये भी अजीबो गरीब गल है भी कैनेडियन सिटीजन हुंदियां भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नूं जिहड़ा है वो सीधे तौर पर प्रभावित भी कर रहे हैं और अपनी उन्होंने बड़ी वड्डी उत्थे फॉलोइंग भी बनाई हुई है जी। दूसरे जिहड़े ने इमरान खान जिहड़े कि तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखी ने साबका क्रिकेटर बड़े प्रोमीनेंट अपनी माँ के नाँ के उत्ते बड़ा वड्डा कैंसर हॉस्पिटल भी चलाते हैं जी। और इस वेले उन्होंने तहरीक इंसाफ पार्टी की जिहड़े पाकिस्तान के 4 सूबे ने उन्होंने जिहड़ा सूबा खैबर पख्तूनवा है उहदे च उन्होंने हुकूमत भी है बड़े वोकल ने एंटी अमेरिका या एंटी वैसट गल भी करते हैं जी। तीसरी जिहड़ी धिर चौधरी ब्रदर्स शुजात हुसैन और उन्हां दा भरा जिहड़ा पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी रहा ये भी ये वड़ैच गुजरात के चौधरी ने वड्डे पंजाब दे विच इन्हां दा इन्फ्लुएंस है। सो ये तीनों ही धिरां जिहड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जुल्फिकार अली भुट्टो की या बेनज़ीर भुट्टो की वो एक पासे है उन्हां दा तो पता नहीं की रजा पिछों शायद वो भी देख रहे हैं भी गल किधर नूं जा रही है। सो इन्हां दा जिहड़ा मेन इन्हां धिरां ने जिहदे थल्ले प्रोटेस्ट जां सारे ब्लॉक अज सड़कों की इन्हां ने गल कीती है हुई है इन्हां दा ये कहना है कि जिहड़ियां चोणां पाकिस्तान पार्लीमेंट दीयां जां उत्थे असैंबली कहंदे ने हुई हैं उन्हां दे विच वड्डे पद्धर ते धांधली हुई है जी। और इसलिए ये असी इन्हां चोणां नूं नहीं मनदे और असी इहदी जिहड़ी है ऑथेंटिसिटी नहीं मानते कि भी ये जायज़ है। हुण इहनूं लैके इन्हां ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया होया सी और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने जिन्होंने मियाँ जी भी कहते इसलिए उन्होंने भी मियाँ साहब लिखे मियाँ नवाज शरीफ ये आप प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान दे इन्हां दा छोटा भरा शाहबाज शरीफ ये पाकिस्तानी पंजाब का चीफ मिनिस्टर है ये सिखां दा हमदर्द परिवार है इन्हां दे फादर इन्हां दा पिंड जिहड़ा है वो जिहड़ा जाती उमरा तरन तारण के नेड़े है और अज भी जिथे इन्हां दे नवाज शरीफ के बाप जो जिस पिंड के घर च रहिंदे सी उस पिंड च गुरुद्वारा बनया इन्होंने वो जमीन जिहड़ी है गुरुद्वारे नूं अलॉट की जी। पर एक गल च कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ जो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने पहला मिनिस्टर जरदारी सी वो अजे तक अपनी जिहड़ी है काबलियत जां लोकां दीयां जिहड़ियां समस्यावां ने मुढ़ले तौर पर वो भावें बिजली दी है महंगाई दी है लॉ एंड ऑर्डर दी है दहशतगर्दी दी है उन्हां नाल कोई चंगी तरह निबड़ नहीं सके जी।
ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜਾ ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਈਮੇਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਫੇਅਰ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਹੈ BBC ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਕਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਰਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਲ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਟ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਕਾਦਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਫੌਜ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੇਫ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਕਾਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਹੌਕ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਡੰਡਾ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਫੌਜ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਪਰਤੋਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ
ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।